بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے انسانوں، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان۔ آج کی ٹاپک تھوڑا بھاوناتمک ہے، ایموشنل ہے، بھاوناتمک ہے، لیکن بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اوپر اگر آپ دیکھ لیں، ٹائٹل آپ دیکھ لیں تو بھیا ٹائٹل کچھ میں نے نہیں بنایا، بہترین فوٹو لگا دیا۔ دیکھیے آنکھ ہے اور آنکھ سے نکلتا ہوا آنسو ہے، آنکھ ہے اور آنکھ سے نکلتا ہوا آنسو ہے۔ دیکھیے اوپر، اور ادھر دہنے ہاتھ پہ دیکھیے، دہنے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کے نام کا لوگو ہے اور نیچے قرآن مجید کا فوٹو ہے۔ اللہ کے نام کا لوگو اوپر ہے، دہنے ہاتھ پہ اوپر اللہ کے نام کا لوگو ہے، نیچے قرآن کریم کا فوٹو ہے، اور بائیں ہاتھ پہ دیکھیں موٹی موٹی آنکھ ہے اور آنکھوں سے نکلتا ہوا آنسو ہے، اور نیچے ہندی میں لکھا ہے، جو لوگ ہندی پڑھ سکتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، ان آنسوؤں کی قدر، ان آنسوؤں سے پہلے اوپر تو ایسا لکھا ہے، ان آنسوؤں سے بچو، ان آنسوؤں سے بچو جو کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے نکلتی ہوں، اور ان آنسوؤں کی قدر کرو جو ہمارے اور آپ کے لیے کسی کے دل سے محبت سے نکلتی ہوں، دل میں محبت کی وجہ سے نکلتی ہوں۔ بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے، بہت چھوٹی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، غور سے آپ لوگ سنیے، 11 منٹ کا ویڈیو بنے گا انشاءاللہ، غور سے سنیں۔ ان آنسوؤں سے ہر دنیا کا ہر مرد عورت دونوں بچے، خاص کر کے مسلمان تو ضرور بچیں، ان آنسوؤں سے بچیں جو کسی کا دل دکھا کے آنسو نکل جائے میرے اور آپ کے لیے۔ کسی کا دل دکھانے سے ہر مرد ہر عورت بچے، اس میں مرد بھی داخل ہے، عورت بھی داخل ہے۔ ہاں، اسی لیے وہ ہندی فلم کا گانا ہے نا کہ ان آنسوؤں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ اب لوگ کہتے ہیں خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، غم کے بھی آنسو ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں، گانا گاتے ہیں، ان آنسوؤں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، چاہے خوشی والا آنسو ہو یا غم والا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یقیناً اگر کوئی مرد، کوئی عورت کسی دوسرے پر، چاہے اپنی بیوی بچوں پر، چاہے ایک عورت اپنے شوہر پہ، یا شوہر اپنی بیوی پر، یا بیوی بچوں پر، یا گھر والوں پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، کسی پہ کوئی ظلم کرے گا اور اس ظلم کے وجہ سے مظلوم کے آنکھوں سے اگر آنسو نکل گیا، تو ہمارے ہاں اسلام میں قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے حدیث کے مطابق، جس کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 3 لوگوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ ایک مظلوم کی، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، اگر وہ دعا یا بددعا کر دیا تو سیدھا اللہ کی عرش ہل جاتی ہے۔ اس لیے مظلوم کی بددعا سے ہم کو، آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور دوسرا، ماں باپ کی دعا یا بددعا اولاد کے لیے، ان میں بھی باپ کی دعا اولاد کے لیے، ماں باپ دونوں ہیں، لیکن کہیں دوسری حدیث میں باپ کی دعا اولاد کے لیے، دعا اور بددعا ماں باپ کی دونوں فوراً لگتی ہے، فوراً، کوئی پردہ نہیں، اللہ سنتے ہیں۔ اور تیسرا، عادل بادشاہ کی دعا اللہ فوراً سنتے ہیں۔ لہذا قرآن حدیث کی دلیل دنیا بھر کی ہے، جتنی قرآن سے حدیث سے دلیل دی جائیں، کہ ہم کو، آپ کو کسی قیمت پہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یہاں 2 کنسپٹ ہے، ایک وہ آنسو جو کسی کا دل دکھانے سے، دکھ کی وجہ سے نکلتا ہو، رلا دیا آپ نے، کسی کا دل دکھایا جائز طریقے سے، ایسے آنسو سے ہم کو، آپ کو اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ہر مرد عورت کو دعا کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے کوئی رو نہ پڑے، یہ سب کو کرنا چاہیے۔ جانے میں انجانے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی مرد عورت کسی کا دل دکھ جائے۔ ہاں، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرے، ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے اور آپ کے لیے کوئی مرد عورت ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا کرتا ہے کہ فلاں سلامت رہیں، انہوں نے ہماری مدد کیا، انہوں نے ہمارا یہ کام کیا، انہوں نے ہم کو ہمارا ساتھ دیا، تو دل کی خوشی کے ساتھ جو لوگ
दुआएं करते हैं हमारे आपके लिए, और उनकी जो आंसू निकल जाए उस आंसुओं की कदर करनी चाहिए। अब यहाँ 3 बातें हैं। एक कि दुख वाला कौन सा आंसू है, दूसरा प्यार वाला कौन सा आंसू है, और तीसरा आजकल बहुत ज़्यादा मगरमच्छ आला आंसू है, दिखावटी रियाकारी वाला। खास करके औरतें हमारी बुरा ना माने, औरतों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है मगरमच्छ वाला आंसू, मगरमच्छ का आंसू, मगरमच्छ का आंसू। औरतें मुझे माफ़ कर देंगी, जितनी हमारी बहन बेटियां होंगी वो माफ़ करें, औरतों के पास पाया जाता है कि मगरमच्छ का आंसू होता है। हर काम में उनके आंसू निकल आते हैं, दिखावटी रियाकारी। तो यहाँ तो मसला ये है, जैसे अब कोई आदमी ये सोचे किसी की एक निकाह हुई हो, जैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 निकाह हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो एक बीवी हो, अब दूसरी निकाह करने जाए, अब वो रोए कि नहीं यार आप दूसरा ना करें, ये नहीं, ये तो शरीयत है, अल्लाह का हुक्म है। तो अब वो वहाँ हमारी बीवियाँ रोए चिल्लाएं कि नहीं आप ना दूसरी निकाह ना कीजिए, तीसरी निकाह ना कीजिए, और ये है वो है। अरे भाई, अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल और जायज़ किया है, और अल्लाह ने ये कहा है कि जो हमारे सोसाइटी की बेवा औरतें हैं, विधवा बेवा औरतें हैं, जिनके शौहर कहीं एक्सीडेंट में, कहीं बीमारी में, कहीं लड़ाई में इंतकाल कर गए, उनके गोद में उनके छोटे छोटे 2-4 बच्चे भी हैं, या मुतल्लका वो औरतें जिनको किसी शैतान ने, हरामुद्दहर ने बिला किसी शरई उज़्र के तलाक दे दिया, या कुछ औरतों को ऐसी भी तलाक मिल जाती उन्हें बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, या और गरीबी की वजह से जो लड़कियां शादी ब्याह नहीं कर पा रही हैं, अगर हलाल तरीके से निकाह करके अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी तो हरामकारी करेंगी। या ऐसे भी हमारी बहन बेटियां हैं जो बेचारी पैदाइशी कोई अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, वगैरह वगैरह, उनको अपने सीने से कौन लगाएगा? अगर दूसरी तीसरी चौथी निकाह कंडीशन के एतबार से जो लोग मालदार हों, ताकतवर हों, सेहत हो, हेल्थ हो, मालदार हों, दीनदार हों, सबके साथ बराबरी का करने का जज्बा हो, वो लोग अगर ऐसी औरतों को अपने घरों में जगह हलाल तरीके से निकाह करके नहीं देंगे तो सोसाइटी में अलावा बदकारी और हरामकारी करने के दूसरा क्या बचेगा? इन लोगों को, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं अंडर प्रिविलेज, तो अंडर प्रिविलेज लोगों को अगर सीने से कोई नहीं लगाएगा, सही तरीके से, जायज़ तरीके से, शरीयत के एतबार से निकाह करके घर में नहीं लाएगा, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी घर द्वार प्रॉपर्टी, हिस्सा दौलत प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देगा, उन्हें मान सम्मान और इज्जत नहीं देगा, तो कौन उनसे निकाह करेगा? बहुत तेरी गरीब लड़कियां हैं, कुछ नहीं है, काली हैं थोड़ी, उनकी निकाह नहीं हो रही, थोड़ी मोटी है, उनकी नहीं हो रही है, तो काली हैं, मोटी हैं, बदसूरत हैं, बीमार हैं, कभी गूंगी हैं, बहरी हैं, लूले हैं, लंगड़ी हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, मुतल्लका हैं, ये सब इंसान हैं, सब अल्लाह के बंदे और बंदी हैं। लिहाजा कुरान हदीस का मामला बहुत संजीदा है, सबको संजीदगी से कुरान समझना, पढ़ना और अमल करना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ कि अगर हम दूसरी निकाह करने लग गए, पहली बीवी रोने लग गई तो इसका मतलब उसका दिल दुखा दिया, ये दिल दुखाना नहीं है। एक उस्ताद अपने बच्चे को डंडे से मारता है, मुर्गा बनाता है, किताब सबक नहीं याद करने के लिए, अब वो बच्चा रो रहा है, आंसू गिर रहा है, इसका मतलब उसको उसका दुश्मन ने नहीं मारा है, उसके उस्ताद ने उसकी भलाई के लिए पिटाई की है कि वो कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, किताब पढ़े, क्यों घूमता है, क्यों नहीं सबक को याद करता है। भले उसने पिटाई किया, मार लगी, वो रोने लग गया। इसी तरह से हमको आपको बड़ी गहराई से देखना पड़ेगा कि मजलूम के बद्दुआ और मजलूम के आंखों के आंसू से हमको आपको बचना पड़ेगा। किसी के ऊपर जुल्म ना होने पाए, कोई मर्द किसी औरत पर, कोई औरत किसी मर्द पे, कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करे, नंबर 1। और जो लोग हमारे साथ मुखलिस प्यार रखते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, हमारी बीवी, हमारी बेटियां, हमारे बेटे और रिश्तेदार, सारे लोग, गैर मुस्लिम लोग भी जो प्यार से हमारे लिए दुआ करते हैं, उनके आंखों से आंसू निकलता है, उसका कदर करना है। लिहाजा मजलूम के दुख भरे आंसू से बचना है, और जो लोग प्यार से आंखों से आंसू निकालते हैं, दुआ करते हैं हमारे आपके लिए, उस आंसुओं की कदर करनी है। और तीसरे, खास करके उन औरतों की जो मक्कार होती हैं, मगरमच्छ की आंसू निकालती हैं, उनसे भी हमको आपको सावधान रहना है, होशियार रहना है। ये 3 तरह के आंसू मेरे निगाह में समझ में आती है बात।
लिहाजा आज के टॉपिक ही मैंने बना दिया कि मोटी मोटी आंख ऊपर है, उससे आंसू निकल रहा है। मजलूम किसी के दिल को दुखा करके आंसू नहीं निकालना है, वरना हमारी नमाज, रोजा, दुनिया और आखिरत दोनों जहां की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जिन लोगों को मोहब्बत से हमारे लिए जिनके आंसू निकलते हैं उनकी कद्र कीमत करनी चाहिए। और ख़ास करके औरतों के मगरमच्छ वाले आंसू, रियाकार वाले आंसू, या मर्दों में भी कुछ परसेंट हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। अल्लाह करे मैं समझता हूँ बात करीब करीब मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला मुझे भी, आप सभी हजरात को, भाई बहन, बेटा बेटी सबको, मुझे भी, आप सभी हजरात को अल्लाह ताला किसी का दिल दुखा के उसका आंसू निकालने के से बचने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग मोहब्बत से हमारे लिए दुआ करते हैं, आंसू निकालते हैं, उनकी कद्र कीमत करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।